This video will cover an introduction to diabetes, WHO sugar intake trends for Sri Lanka, and the long-term effects of the disease. We will also address common misconceptions about sugar intake and carbohydrate control, and discuss key diagnostic tests like HbA1c and FBS. So today we are here actually to talk about diabetes in general. So අපි ලංකාවේ diabetes කියපු ගමන් we know one thing සීනි කියලා එතනින් ඉවර කරනවා right කතාව. And we really don't understand what සීනි really means and what diabetes really means, right? So අපි diabetes කියලා කියද්දි diabetes ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් අපි worry වෙන්නේ diabetes type 2 කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ, right? So අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒක ගැන තමයි mainly. Okay? So ඒක තමයි ගොඩක් අපේ adults ලට එන්නේ. Most of our adults and all of us get diabetes type 2, right? So today we are not just going to understand what diabetes is, but we are also going to learn how to prevent it, right? And how we can change our diets, which is something that we all struggle with, right? අපි ගොඩාක් struggle කරන්නේ ඒකෙන් තමයි. කෑම වලින් ඒක කොහොමද control කරන්නේ, මොනවාද කන්න ඕනේ, right? All those stuff, and how we can prevent it sometimes, right? And then ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් questions දාලා තිබුණා. ඒ questions වලටත් අපි answers හොයාගෙන ඔයගොල්ලෝට ගෙනාවා, right? So let's get started. So ඔතන ඉන්න කෙනෙක් මාත් එක්ක අද කතා කරන්න පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් හොඳයි. ඒකට ඒ වගේ කවුරු ඉන්නවා නම් මට නිකන් කියන්න පුළුවන් දැන් මම ඕක පින්තූර දෙකක් දාලා තියෙනවා, right? So one on the left side you can see there are a bunch of cigarettes, right? And our famous drinks, arak, right? And shisha, things like that. And on the right side අපේ අවුරුදු කෑම පොඩ්ඩක් දාලා තියෙනවා, right? So I can see muscat, right? ඔයගොල්ලෝ notice කරන්න ඇති ඔතන sweets විතරක් නැතුව you will see there are some other stuff also like hoppers, right? And cookies, things like that. So what do you guys think is worse on this? කාට හරි නිකන් නැත්නම් මම නමක් වගේ කියන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ you can just jump in. What do you all think is worse here? I'll just give it a couple of seconds. If no one answers, I'll just go ahead with it. Cigarettes තමයි waste කරන්නේ. Right? Yes, brilliant. So generally අපි population එකක් වගේ ගත්තාම අපි කතා කරන්නේ cigarette හොඳ නැහැ, රක්ක හොඳ නැහැ, right? But අපි ගොඩක් හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපි දැන් මම අද presentation එකේ මෙතන cigarette එකක් ගහගෙන ඔකට කතා කරොත් ඔක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා, right? You all be like, what is this doctor holding a cigarette? ඕක මම ඔතන මස්කට් එකක් අරන් කකා ඔයගොල්ලෝ කතා කරොත් it's just going to be funny, right? ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. But what if I tell you guys that holding a musket is just as scary as holding a cigarette on your hand, right? අපි එහෙම හිතන්නේ. That's because cigarettes, alcohol and all can lead to different problems like heart problems, liver problems and stuff like that, right? And it kills millions of people in the world, millions to billions sometimes, right? ගොඩාක් කට්ටිය ඕක උපනිසා මැරෙනවා. අපිට ඕක දන්න ජෙනරල් දන්න දෙයක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ලෝකේ තුන්වෙනිටම ලොකුවටම එන ලෙඩේ ලෝකේ and it kills the most amount of patients in the world is what disease is? It's diabetes, right? So let's just have a quick look at this. So if you see here, the third highest killer, right, in the world is diabetes. However, if I had a muscat today and if I was eating some cookies here, you guys wouldn't be worried too much rather than me holding a cigarette, right? So that's the mentality that we are going to change today, right? We are going to try to make you guys understand and make ourselves understand why diabetes is so scary, okay? So this is something that you guys have to understand. So first let's start with what diabetes is, right? අපි generally diabetes කියවම අපි generally සීනි වලින් ඉවර කරන කතාව, right? But in ඇඟේ අපිට මොකක්ද ඒක වෙන්නේ? දැන් අපි generally සීනි කාපුවාම, right? When we eat sugar, අපේ cells තියෙනවා ඇඟේ, right? අපේ cells වලට ඔය සීනි ඇද ගන්න අය සීනි ඕනේ නෑ ඇඟට සීනි වලින් තමයි අපිට energy එන්නේ. එතකොට අපේ ලේ වලින් සීනි absorb වෙනවා cells වලට. ඕකට උදව් කරන්නේ insulin. අපි insulin ගැන we have all generally heard about insulin, right? So insulin is something that diabetics use all the time. So the reason is the insulin is like a taxi driver. It's the hormone that helps take the sugar from the blood into your cells so that you can use it. If you don't use it and if the sugar cannot be used as a taxi, right? All this sugar collects in your blood. ඔය ලේ වල ඔය සීනි ටික ඔක්කොම තියෙනවා. That's why we say ඇඟේ සීනි වැඩි කියලා. ලේ වල සීනි වැඩි කියලා. ඒකයි අපි full මේ fasting blood sugar ගන්නේ. ඒ ඔක්කොම ටෙස්ට් කරන්නේ ලේ වල. අපි ලේ වලින් තමයි සීනි measure කරන්නේ. This is the reason, right? So අපේ ඇත්තටම ඔය diabetes type 2 එකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා සීනි වැඩි කියන්නේ
ඇත්තටම හිතුවොත් ඉන්සුලින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඕක එක විදි දෙකක් වෙන්න පුළුවන් right අපේ ඇඟේ ඉන්සුලින් හරියට හදන්න නැතුව වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ ඇඟේ ඉන්සුලින් එක හරියට හදන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි විදියට හැදෙනවා. Right? These are the two general ways that your insulin can have a problem. Right? So this is the general idea of diabetes. Okay? And අපේ ලේවල සීනි වැඩි වෙලා ඕක අපේ cells වලට අද ගන්න බෑ and because of this we have a problem. Right? So this is the basic idea. So now අපිට කියන්න පුළුවන් okay. ඇඟේ සීනි වැඩි කියන්නේ ඇයි කියලා. and ඕක නිසා තමයි අපි ලේ වලින් ටෙස්ට් ගන්න. Alright? So I hope that makes sense. Alright. So අපිට එතකොට අපේ පැත්තේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? What can we do from our side? Right? So generally the basic idea is this. You can either prevent diabetes, right? Or you can find out at an earlier stage if you have diabetes. And you can prevent in another way by doing healthy living. Right? So these are general ways we can prevent diabetes and help detect diabetes earlier. Alright? And this goes in generally either by regular testing, right? Regular healthy living, right? And early detection. So this is something I like to repeat. I might repeat again and again in this webinar because that is something that I want you guys to, kind of put it into your head saying, okay, this is what we have to do, right? Because it's a very dangerous disease and we'll talk a little bit about how that works as well. Then, other ඔතන 10 දිනක් 14ක් වගේ ඉන්නවා, right? So අපේ WHO වලින් researchers කරනවා, right? And we do research inside our country also. And we have found out that 1 in 4 Sri Lankans have diabetes. What does that mean? So that means if there's 8 people in this call, right? There's going to be 2 out of you that definitely have diabetes, right? Maybe some of you all are diabetic and today have joined the call, right? Maybe some of you all are afraid of diabetes, so you all want to know about it. Maybe some of your parents have, but you all don't have it yet, right? So there can be different forms like that. And we call something called pre-diabetes also. Pre-diabetes කියන්නේ you're at risk. ඔයාට diabetes එන්න chance එක වැඩි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ blood sugar level diabetes level එකට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි එන්න chance එක තියෙනවා කියලා. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. සීනි වැඩි කියලා ඇති ડોක්ටර්. හැබැයි තාම diabetes නැහැ කියලා පරිස්සමින් දැන් ඉන්න ඕනේ කියලා. Right? So those are some people may have diabetes but you all have no idea. Why? Because you all have never checked, right? You all just eat whatever you all want, but no one has actually done any lab tests. So commonly api not have lab tests, which we'll talk about later. HbA1c test, right? Fasting blood sugar, random blood sugar. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ නේද? So we'll talk about those a little bit later towards the end. So this is the basic idea, right? So basically WHO data වලින් අපිට කියලා තියෙනවා. Is there any 30 plus year olds in this call? 30 plus උඩ කට්ටිය ඉන්නවද call එකේ අද? කවුරුන් ඉන්නවද? mine now. Right, Mr. Hizam. Okay, so Mr. Hizam, ඔයා අද ඇවිල්ලා ඇත්තේ මොනාරි කන්සර්න් එකකටනේ. ඔයාගේ මොනවාද කන්සර්න් එක? නිකන් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ මට කලින් සීනි වැඩි වුණා කියලා ටෙස්ට් එක කරද්දී දැනගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් බය කරා කියන්නේ වෝන් කරා. ඔව් සීනි තියෙනවා 254 ඔය දවසට 3 පාරක් මේ මෙට්ෆෝමින් බොන්න ඕනේ. එකපාරට දෙකක් ඒ කියන්නේ 500 මිලිග්‍රෑම් දෙකක් බීලා තමයි දවසකට 6ක් බීලා තමයි ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයක් නෑ කියලා කතා කරා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙට්ෆෝමින් ස්ටාර්ට් කරා. ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තට පස්සේ වෙන ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම එයා කිව්වා මල්ලි එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ ඔය එයි පටන් ගත්තේ කියලා. මේ පොඩක් ෆුඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා ඒ පැත්තේ හදාගන්න තිබුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ මල්ලි මෙට්ෆෝමින් පාවිච්චි කරපන් කියලා කිව්වා. අවසානයේ right ඔයාට පොඩි මේ වෙබිනාර් මේ මීටින් එකේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මට කියන්නේ යූස්ෆුල් මොකක් හරි හම්බුයි කියලා හිතාගෙන තමයි මම ජොයින් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් of course we are here to help you, right? So එතකොට ඔයා අර ටෙස්ට් ඒවා කරාද? HbA1c ඒවා කරාද? ඔව් ඒක කරා. ඊට පස්සේ මම පොඩක් අඩු කරගෙන තමයි දැන් 150ට එළිය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ දැන්. that's very good.
Okay. එතකොට ඔයා හොඳට control එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. So that is හැබැයි actually good. So මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අර ෆුඩ් එකේ මම ඕන නැති දේවල් කරන්නේ නැහැ අනිත් එක ස්මෝක් කරන්නේ නැහැ හැබැයි මට අර කල්පනාව වෙන්නේ yeah, අර absolutely. ඒක. දැන් ඔයාට වැඩි thinking වැඩි ඒක ඊළඟට ටෙන්ෂන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් අර ඔයාට සීනි වැඩි වෙලා ඉඳ ඔයා දැන් හොඳට පරිස්සමින් ඉන්නවා කියලා ඔයා කියනවා නේද? ඒක and ඔයා හොඳට පරිස්සමින් ඉඳලා තියෙනවා 200 ගාන ඉඳලා 150ට වගේ අඩු කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක is a good control. මේ දැන් අර ඔයාගේ තියෙනවා ඒක life long ඒක maintain කරන්න ඕනේ. right? ඒකට ඒක yeah. දැන් මම ඒක වැරද්දක් තමයි කරේ ඒක වැරද්දක් තමයි කරේ මගේ ඒ කියන්නේ මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් අරන් දුන්නා සීසා අරන් දුන්නා රටේ ඉඳලා හරිද ඒක මාස දෙක තුනකට දිගටම ගහුවා ඒ වෙලාවේදී මට අමාරු වුණා ඒ කියන්නේ සීනි කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරු ඒක නිසා ඒක අපෝ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ ඒක අර ඒ කවන්නේ සමහරවිට අපිට දන්නේ නැතුව ඒ වගේ වෙනවනේ. හැබැයි දැන් ඒවටත් රිසර්ච් මදි. දැන් සීෂා වේප් ඒ ඔක්කොමට දැන් රිසර්ච් අපිට හරියට නැහැ. ඒ කියන්නේ සිගරට් වලටත් අවුරුදු 50ක් ගියා. අවුරුදු 50කට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ සිගරට් හොඳ නැහැ. දැන් සීෂා වේප් වලට එම කියන්නේ. දැන් තාම කියන්න බෑ ඒකට ඩයබටිස් වලටයි කනෙක්ෂන් තියෙනවා. තාම ඒ වගේ රිසර්ච් නැහැ. right? හැබැයි ඔයා හරි. ඔයා දැන් හොඳට ඉන්නවා. දැන් ඔයා පරිස්සමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පොයින්ට් එක මම ඉල්ල ගන්න තමයි මම ගත්තේ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න. එයා 30 ප්ලස් කට්ටිය වගේ කෙනෙක් ගත්තත් 130ක් වගේ හරි උතන ඉන්නවා එයාගේ කට්ටිය නේද? ඒක ඩයග්නෝස් කට්ටිය ඩයග්නෝස් නැති වෙන් ජෙනරල් ඕම තියෙනවා. එතකොට ඔයා හරි මිස්ටර් ඉසම් ඔයාගේ ක්වෙස්චන්ස් වලට ගොඩක් අද උත්තරේ ඒක නිසා බහෙන්න එපා. අපි ඩයට් ගැනත් කතා කරනවා right? so in general අපි ඩයබටිස් දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවනේ ටෙස්ට් කරන්න කැමති නෑ. ගෙදරම ඉන්නවා right? දැන් සමහරලාට අර හොස්පිටල් කියද්දිම කැමති නැති කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ කට්ටියට අපි මොනවාද අපි warning signs දෙන්න ඕනේ නේද? එතකොට ඩයබටිස් කියන එක සිම්ටම්ස් එනවා සමහර කට්ටියට. සිම්ටම්ස් කියන්නේ එක එක නිකන් ලෙඩ වගේ අර එළියට එනවා. මේ දැන් වෛරස් එකක් ආපුවම උණ එනවා, සෙම එනවා, right? ඒ වගේ ඩයබටිස් එන කට්ටියට commonly එන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. right? එතකොට ඒවා ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් බලන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඔය ටිකෙන් මොන හරි දෙකක් තුනක් හරි නෝට් වුණොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහලා බලන්න. right? එතකොට එකක් ඇවිල්ලා ඉස්සල්ලාම ඕගොල්ලෝ දකින්න දෙයක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් තිබා වෙනවා. right? හැමතිස්සෙම වතුර බොන්න හිතෙනවා. right? ඒක අමතරව ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ගොඩාක් ඕක ඔය මුත්‍රා යන්නේ ප්‍රශ්නය එන්නේ පොඩ්ඩක් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැතුව අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා දැන් කිඩ්නි වලට රීච් වුණාම තමයි ඔය මුත්‍රා යන්නේ ප්‍රශ්නේ. right? එතකොට සමහර කට්ටිය ඕක දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. බලන්න කැමති නෑ. මටම දන්න කට්ටිය එහෙම ඉන්නවා. right? එතකොට ඒගොල්ලෝගේ આવුවාම ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ මට රැයට මුත්‍රා යනවා. right? එතකොට ජෙනරලි හරි මිනිස්සෙක්ට ලෙඩක් නැති එක්කෙනෙක්ට රැයට මුත්‍රා යන්න හොඳ නෑ. right? අපි නිදාගත්ත කෙනා ආයෙත් උදේ නැගිටිට පස්සේ තමයි මුත්‍රා යන්නේ. හැබැයි ඩයබටිස් තියෙන කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති රෑ පාන්දර 3ට පාන්දර 4ට මුත්‍රා එනවා ඒගොල්ලෝ. නේ? එතකොට ඔය වගේ මුත්‍රා යනකොට තව එකක් ඕගොල්ලෝ අහන ඒගොල්ලෝ කියනවා පෙන වගේ එනවා කියලා. වෙන දැන් අපේ නෝමල් පෙන වගේ නෙමෙයි ගොඩාක් පෙන එනවා වගේ. සෝප් වතුර වගේ පෙන ගොඩාක් එනවා කියලා කියනවා. right? ඒ පෙන එන්නේ අපේ මුත්‍රාවල ප්‍රෝටීන් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් පෙන එනවා. right? එතකොට ඒ ප්‍රෝටීන් එන්න කාරණාවක් කියලා කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙලා කියලා. ඒ වගේ සයින් එකක් තමයි අපි එතන යන්නේ. ඒක අමතරව සමහර කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ කියන ඇති ඔය ඩයබටිස් ඉන්න කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දන්න ඇති ඔයගොල්ලෝ කියන කකුල හිරි වැටෙනවා කියලා. right? එතකොට කකුල හිරි වැටෙනවම තව ප්‍රශ්න එනවා. ඇයි ඒගොල්ලෝ තුවාලයක් ආපුවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කකුල යට හරි මොන හරි තුවාලයක් ආවම තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ තුවාලේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා. right? ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔක්කොමට කලින් ඔය 30ත් එක්කම පළවෙනිටම එනවා තව එකක් තමයි ඇස් පේන්නේ නැතුව යනවා. කණ්ණාඩි ළඟදී ඉඳලා පටන් ගන්නවා දාන්න. right? මේ පේනවා බොඳ වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. හරිද? ඒතකොට අපි ඩයබටිස් කියනකොට ඒ සීනි ලේවලනේ වැඩි වෙන්නේ. සීනි ලේවල වැඩි වුණාම ඇඟ වටේට ගිහිල්ලා එෆෙක්ට් වෙනවා. ඩැමේජ් එක. ඒකට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඇස් වල. ඊට පස්සේ කිඩ්නි වලට යනවා. right? හැබැයි දැන් මේ ඩයබටිස් වල ප්‍රශ්නේ ඕක. ඔයවා ඔක්කොම එනවා. සමහර කට්ටියට මොකුත් එන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගාන මොකුත් නැහැ. ඇඟේ සීනි වැඩි මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේගොල්ලෝ හිතනවා නෑ මට ඩයබටිස් එන්නේ නෑ මගේ පාලකාටවත් නෑ මට බය නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා හොම්මම යනවා. ඔහොමම ගිහිල්ලා අවුරුදු 45ක් වගේ 45
50 වගේ පැන්න ගම ඔන්න එකපාරටම ඩයබටිස් එනවා. එකපාරටම අර ටික ඔක්කොම එනවා. ඇයි කියන්නේ ඒ අවුරුදු ගානම ඇතුලෙන් තමයි ඩැමේජ් එක වෙලා තියෙන්නේ. right, so the damage has been happening from the inside. මේගොල්ලෝ ගණන් ගන්න නැතුව ඉඳලා මොකුත් බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා අර අවුරුදු 50 ඉඳලා එනවා ප්‍රශ්න ඔක්කොම එක දිගට එක එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් මෙට්ෆෝමින් මෙයා මිස්ටර් හිසාම් කියවා වගේ මෙට්ෆෝමින් නෙමෙයි මෙට්ෆෝමින් ගන්න ඕනේ. තව එක බෙහෙත් තියෙනවා පයග්ලිටසෝන් වගේ එක නම් තියෙනවා. මොකද 4-5ක් වගේ එකපාරට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා වැඩ කරේ නැත්නම් අන්තිමට යනවා ඉන්සුලින් වලට. ඉන්සුලින් ඉන්ජෙක්ෂන් කරා. ඒකට ඉන්සුලින් ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්න ඕන නම් ඔය හරි කරදරයක්. මේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ. ඒක බඩට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මෙහි කවුරු හරි ඉන්සුලින් යූස් කරන එක්කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද? අද අපේ කෝල් එකේ. කවුරු හරි එමින් ඉන්නවද? එන්නනම් ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. right? ඒගොල්ලෝකින් අහලා බලන්න මේක මේ කොච්චර අමාරුවක්ද කියලා. අමාරු කියන්නේ රිදෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක හරි ට්‍රබල් එකක්. right? ඒ කියන්නේ ඉතින් බලන්න හැමදාම රැයට නිදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඉන්සුලින් ගහන්න ඕනේ. right? ඒකට ඒ උදේ නැගිට්ටාම බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. දැන් ඒ ඔක්කොම එච්චර කරදර වෙන්න ඕනේ අපි කලින්ම ඕක පාලනය කරගත්තා. okay? so දැන් අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔය ටික තමයි. එයි ලංකාවේ ඩයබටිස් ඔච්චර වැඩි කියලා. ඕක ඔක්කොම යන්නේ ඔය ටික. මේ මේන් හතරක් මම උතන ලියලා තිනවා. ඔය මේන් හතරෙන් තමයි අපිට ගොඩක් ඩයබටිස් වෙන කාරණේ. එකක් ඇවිල්ලා සුගරි ඩ්‍රින්ක්ස්. right? අපි ගොඩාක් සීනි බොනවා. තේ වලටත් සීනි දාලා බොනවා. right? ඊට පස්සේ මොනාරි තිබා ආපුවාම ගිහිල්ලා අපි මවුන්ටන් ඩියු එකක්, කොකා කෝලා, පෙප්සි එකක් බොනවා. ඔය පිටරට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි යුරෝප් පැත්තට ගිහිල්ලා තිබුණා නම් ඔයගොල්ලෝ නෝට් වෙලා ඇති ඒ පැත්තේ තියෙන ඔය සෝඩා ඔය ඔක්කොම සීනි අඩුයි අපේ බීම වලට වඩා. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ අර රෙගියුලේෂන්ස් එච්චර සමහරලාට ස්ට්‍රික්ට් නේ. නැත්තම් අපේ අර ටේස්ට් බඩ්ස් වලට හරියන්නේ ඒගොල්ලෝ සීනි දානවා. ඒකට ජෙනරලි ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන ඩ්‍රින්ක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල සීනි වැඩි. right? එතකොට ඕක එක කාරණා. තේ ඔක්කොමල බොනවනේ. ඔක්කොමලට අනිවාර්යෙන් උදේ නැගිට්ටාම තේ එකක් ඕනේ. right? ඊට පස්සේ හරියට 6ට තව තේ එකක් ඕනේ. right? ඒක අමතර සමහර කට්ටිය අර මිනිට් මේඩ් දාලා තේ හදනවා. right? ස්වීට් මිල්ක් ටී කියලා. ඕක තව එකක්. අපි ගොඩක්ම හිතන්නේ නැති තව දෙයක් තමයි බත් අපි. right? අපි ඕක හරියට කන විදිහ අපි කතා කරමු තව පොඩ්ඩකින්. අපි ගොඩක් South East Asian countries වගේ, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා, ඉන්දියා, ඔය වගේ countries වල අපේ ලොකුම ඩයබටිස් ප්‍රශ්නේ ඇයි කියන්නේ අපි ගොඩක් බත් කනවා. අපි දැන් ඔතන ඔක්කොමලා ඉන්නවා ඇති අනිවාර්යෙන් බත් කන කට්ටියනේ. දැන් මට මගේ ෆුල් ලයිෆ් එකට මං අනිවාර්යෙන් දවල්ට බත් කන්න ඕනේ. වෙන මොනවා කෑවත් මට බෑ. right? එතකොට ඒකට අපි මොකද පොඩ්ඩක් බත් දාගන්නේ නැහැනේ. අපි දාගන්නේ ගොඩාක් බත් දාගෙන කරි පොඩ්ඩක් දාගන්නවා පැත්තේ. right? එහෙමනේ යන්නේ අපි කෑම. alright. ඊට පස්සේ හරි ආවසට තේ එකක් බොද්දි නිකන් තේ බොන්න බෑ. මොනාරි පැටිස් එකක් ගන්න ඕනේ, රෝල් එකක් කන්න ඕනේ, ඔය වගේත් කරන්න ඕනේ. right? දැන් ඔය මේන් ඔය හතර තමයි මම මේන්ලි දාලා තියෙන. ඔය මේන් හතර තමයි අපිට ගොඩක්ම එෆෙක්ට් වෙන්නේ. දැන් කට්ටියට ඔළුවේ යනවා ඇති හරි. එහෙනම් මේ හතර නැවතුත් හරියනවා. right? එහෙමත් බෑනේ. ඕක කරන කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහර කෙනෙක් මට දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. සීනි නැවතුවා, තේ බොන එක නැවතුවා, බත් කන එක නැවතුවා, ෂෝටික් කන එක නැවතුවා. ඕක මාසෙයි කරන්නේ. මාසෙකට පස්සේ බෑ ඉන්න බෑනේ. එකපාරටම ඔය අවුරුදු 20 ගාණක් මේ කාපු කෑම එකපාරටම නවත්තලා ඔයාලට ඩයට් එක මාරු කරන්න බෑ. එකපාරටම මේ වෙස්ටර්න් කට්ටිය වගේ සැලඩ් හදාගෙන කනවා. සැලඩ් කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය සතියක් ගියාට පස්සේ බත් ඕනේ, චිකන් කරි ඕනේ, right? මොනාරි එළවලුවක් ඕනේ කන්න. ඒකයි අපේ ගොඩක් අපේ ජෙනරලි ඕක වෙනවා. කාට හරි ගෙදර ඩයබටිස් ආපුවා ඩයට් එක මාරු කරනවා, නිකන් අනිත් පැත්තට මාරු කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මාසෙකට පස්සේ ඔක්කොම අමතක වෙනවා. එහෙම බෑ. අපි අර කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙනවා. ඒ කන්සිස්ටන්සි එක තියෙන්න පොඩ මාරු කරන්න. එකපාරට මාරු කරන්න ගියන් දැන් ප්‍රශ්න වෙන්නේ. right? හරි. තව එකක් තමයි අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක. දැන් ලයිෆ් ස්ටයිල් ඕක ගොඩක් එෆෙක්ට් වෙනවා අපේ lack of exercise තියෙනවා. අපේ එක්සර්සයිස් කල්චර් එක දැන් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති යං කට්ටිය, ඔයගොල්ලෝගේ නිකන් 30 year old 40 year olds ඒ ජෙනරේෂන් එකේ කට්ටිය දැන් ජිම් යනවා ගොඩක්. ජිම් යනවා, ස්පෝර්ට්ස් කරනවා, right? ඒ කියන්නේ ඉස්සර එච්චර තිබුණ නැහැ. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් හොඳයි. තව එකක් තමයි long sitting hours. ඕක ගොඩක් එෆෙක්ට් වෙනවා ඉඳගෙන ඉන්න කට්ටිය. එතකොට ඕක මොනවාද? corporate job කරන කට්ටිය, right? night security guard ලා, right? ඔය වගේ කට්ටිය ගොඩාක් ඉඳගෙන පැය ගණන් ඉඳගෙන ඉන්න jobs තියෙනවානේ. සමහරලාට ඉන්නවා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා දවසම කරන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එක විතරයි. මුකුත් ඇවිදින්නේ නැහැ, මුකුත් එහෙම නෑ. right? තව අපි ගොඩාක් කතා කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි ඕක ලංකාවේ තින් අපි ගොඩක් දුර
පැති වලින් වැඩ කරන්න එන කට්ටිය උදේම කෝච්චිය ගන්න ඕනේ right උදේම කෝච්චිය ගන්න නැත්නම් උදේම වාහනේ අරන් එන්න ඕනේ ඒකට නිදා ගන්න වෙලාවක් පැය 4යි පැය 5යි නිදා ගන්න අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය නිදා ගන්න එක හදාගන්න right ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ මේ මිනිස්සෙකුට වතුර බොන්න නැතුව දවස් 3යි ඉන්න පුළුවන් කෑම කන්න නැතුව දවස් 4ක් 5ක් ඉන්න පුළුවන් නිින්ද නැතුව වැඩිපුරම දවස් 3යි ඉන්න පුළුවන් okay දවස් 3ක් 4ක් 4 පැන්න ගමන් පිස්සු හැදෙනවා ඒකට පිස්සු හැදිලා මැරෙන්න chance එකක් වැඩි ඒකට කෑම වතුර ඒ වගේම important එකක් තමයි sleep right generally ideally මිනිස්සෙක් 6 to 8 hours දවසකට නිදා ගන්න ඕනේ ඔක වෙන්නේ නැහැ හැබැයි 6 hours හරි ගන්න බලන්න ඒකත් studies වලින් පෙන්නලා තියෙනවා diabetes වලට connect වෙලා තියෙනවා stress poor sleep right long sitting hours lack of exercise okay right so these are the two main things that will lead you to these problems alright දැන් අපි ඔක ගැන කතා කරමු ඕක ළඟදී WHO එකකින් එළියට දැම්මා right ලෝකේ generally මිනිස්සෙක් සීනි කන්න ඕන ගාණක් තියෙනවා right WHO වලින් recommendation දීලා තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් හරිනම් දවසට ග්‍රෑම් 25යි සීනි කන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් 6ක් වගේ අවුරුද්දටම කිලෝග්‍රෑම් 10යි කන්න පුළුවන් අපේ සර්වේ එකක් අරන් බලලා තියෙනවා ලංකාවේ කට්ටිය අවුරුද්දකට කිලෝ 34ක් කනවා ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් වැඩි නෙමෙයි තුන් ගුණයක් වැඩිත් නෙමෙයි ඒකට වඩා right ඒකට වැඩිය සීනි කනවා අපි ලංකාව කට්ටිය ඇයි කියන්නේ අපි ඕන එකක් හිතලා බලපුවම සීනි දානවනේ දැන් මේ ළඟදී අපිට අවුරුදු ආවා right අවුරුදු වල සීනි කන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ම නැහැනේ ඔක්කොමලා කෑවනේ සීනි මමත් කෑවා අපි එච්චරට සීනි කන අපේ ඩයට් එකේ එහෙම තියෙනවා මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා හරි නෑ දැන් සීනි හොඳ නෑ සීනි කන්නේ නෑ කියලා සීනි කන්නේ නැතුව ඉනවා සීනි කන්නේ නැතුව ඉන්න එකට අන්න කනවා පිටි ಜಾති ඔක්කොම right එතකොට කනවා බත් කනවා පාන් කනවා කුරක්කම් පිටි හොඳයි කියලා කුරක්කම් පිටි නාගෙන කනවා right ඔය වගේ කන්න පටන් ගන්නවා හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ඇඟේ අපි පිටි ಜಾති කෑවත් ඒක සීනි වලට තමයි මාරු වෙන්නේ right ඕක අනිවාර්යයෙන් සීනි වලට මාරු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ කාලේ ගොඩක් කාලෙකට කලින් නම් දැන් මට නම් පොඩ්ඩක් මතකයි ඔයගොල්ලෝ ටීචර් කියලා ඇති පාන් කෑල්ලක් කටට දාලා ගොඩක් වෙලා විනාඩි 10ක් වගේ හපාගෙන ඉන්න පාන් කෑල්ල එකපාරටම පැණි රහ වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මතකයිද ඒක කාට හරි එහෙම මතක ඇති ස්කූල් කාලේ ඔයගොල්ලෝ කරන අපේ ලංකාවේ ස්කූල්ස් වල ඔක හරි කොමන්ලි කරන එක පාන් කෑල්ල අරන් ගොඩක් වෙලා හපාගෙන හිටපුවාම ඒක සීනි රහ එන්න පටන් ඒ ඇයි කියන්නේ අපේ ඇඟෙන් ඒක තමයි කරන්නේ අපේ ඇඟෙන් පිටි ಜಾති right rice flour wheat flour කුරක්කම් පිටි ඕන එකක් ගත්තාම ඒක ඇඟ සීනි වලට මාරු කරනවා එතකොට දැන් ඔයා ඕන තරම් සීනි කන්නේ නැතුව හිටියත් ඔයා පිටි ಜಾති වැඩියෙන් කාගෙන ගියාම සීනි වලට මාරු වෙලා ඕකත් එෆෙක්ට් වෙනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ සමහරලා කට්ටිය ආයෙත් ඩයබටිස් ඇදලා කියනවා නෑ මම මොකුත් කන්නේ නෑ මම සීනි අල්ලන්නේවත් නෑ මට ඩයබටිස් ආවා කියලා ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ අපි ඒක හිතන්නේ අර පිටිත් මේ වගේ මාරු වෙන්න පුළුවන් කියලා right එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැනගන්න rice also raises the blood sugar right එතකොට අපි හිතනවා හරි නෑ මේ සීනි සුදු සීනි නවත්තනවා සුදු සීනි වලට කිමිකල් දාලා තියෙනවා මේ බ්‍රවුන් sugar හොඳයි කිතුල් හොඳයි ජැගරි හොඳයි කියලා ඒක දාගෙන කනවා ඊට පස්සේ පැණි හොඳයි ඒක දාගෙන කනවා ඒවත් කෑවම ඒකේ සීනි තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ තාම අපේ sugar වැඩි වෙනවා තව එකක් අපි අහනවා නෑ මම මහත නෑ මට ඩයබටිස් එන්නේ නෑ මං පොඩි කාලේ ඉඳලම හරි හීනියෙක් කෙනෙක් කියලා right එහෙම බෑ දැන් ඒවත් එනවා right දැන් අලුතෙන් යන ඔයගොල්ලෝට ඕන නම් Google කරලත් බලන්න පුළුවන් MODY කියලා right ඒක young diabetes කියලා කියනවා right දැන් මේ කාලේ young කට්ටිය ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20 21 කට්ටියට diabetes එනවා හොඳට ස්පෝර්ට්ස් කරනගෙන ඉන්න කට්ටියට diabetes එනවා ඕක දැන් හරි commonly උඩට එන disease එක young diabetes right එතකොට තව එකක් තමයි සමහර කට්ටිය කියනවා නෑ මම බේත් බොන්නේ නැහැ කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙනවා කියලා මට බේත් බොන්න එපා කියලා right for example Mr. Hizam දැන් බොන බෙහෙත metformin වල පොඩි side effect එකක් කිඩ්නි එක ඩැමේජ් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා right ඒක ගොඩාක් කාලයක් බීපුවාම එතකොට අර හිතන්නේ නෑ කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙනවා side effect වැඩි කියලා එතකොට සීනි එක ගැන හිතන්නේ නැතුව අර බෙහෙත බොන්නේ right එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ හරි කිඩ්නි ඩැමේජ් වෙනවා කියලා අර බෙහෙත බොන්නේ කොහොමද ඩයබටිස් වලින් පස්සේ කිඩ්නි එක ඩැමේජ් වෙනවා right ඒක එතකොට ડોක්ටර්ස්ලා බෙහෙත් දෙද්දි ඒගොල්ලෝ ලස්සන කන්ට්‍රෝල් එකට තමයි ඒක දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතන්නේ නැතුව එකපාරටම ඕගොල්ලෝ ලොකු ඩෝස් දෙන්නේ නැහැ. right? අනිත් එක තව එකක් අපේ ලංකාවේ කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා බෙහෙත් දුන්නාම side effect නැහැ කියලා. එහෙම නෑ generally
බේතක් ගත්තාම මේකේ මොනවාරි සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. right? ඒම තමයි හදන්නේ. ඒවා බේත් වල ලියලත් තියෙනවා. එතකොට ඒවා අර දෙන විදියෙන් තමයි ඒක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝටත් කන්ෆියුස් වෙලා ඇති මිස්ටර් හිසාම් කියද්දි මේ ડોක්ටර් ළඟට ගියද්දි මෙට්ෆෝමින් ගන්න කිව්වා. මෙයා අනිත් එක්කෙනා කියනවා මෙට්ෆෝමින් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කැම වලින්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න තිබුණා කියලා. right? හැබැයි දැන් අපි අර ડોක්ටර්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එයා කියලා ඇති එයා අර රිපෝට් බලලා කියලා ඇති හරි මෙයාට සීනි වැඩි මෙයාගේ HbA1c වැඩි මෙයාට මේ බේත් පටන් ගන්න ඕනේ දැන් හොඳටම වැඩි කියලා. අර වැත්තේ අරයා හිටලෙත් නෑ ඉස්සෙල්ලා අපි කැම වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒක ඇත්තටම ඒ සෙකන්ඩ් ඔපිනියන් එකක් ගන්න එක හොඳයි. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරලි සෙකන්ඩ් ඔපිනියන් එකක් එහෙම තියාගන්න එක වැරද්දක් නෑ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වෙන වෙන කතා කියනවා. ඕක ඉතින් අපිට අදා ගන්න ඕන එකක්. right? ඒක හරි කොමන්ලි වෙන දෙයක්. සමහරලාට ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ඒක වැරද්දක් වෙනවා. සමහර පැත්තේ ડોක්ටර්ගේ වැරද්දෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. right? සමහරලාට ඒගොල්ලෝ තව එක්කෙනෙක් අර වැඩි ගණන් ගන්නෑ ඩයබටිස් ගැන අනිත් එක්කෙනා ඩයබටිස් ගැන ගණන් ගන්නවා. ඒකනේ අපේ ලංකාවේ මෙයා ළඟට යන්නේ මෙයා හොඳ ડોක්ටර් කියලා ටක් ගාලා යන්නේ. right? ඒ අර අපේ අර ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් සමහරලාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. right? okay. I hope you all understood. දැන් okay mainly මම ඔයගොල්ලෝට ඔළුවට දාගන්න කියන්නේ carbohydrates කියන. right? carbohydrate කියන්නේ ඔය පිටි જાතිය. right? අපි දැන් මෙච්චර මේ කරපු ටිකේ කාට හරි මොනාරි doubts තියෙනවද දැනට? මොනාරි doubts? මම ගොඩාක් information දෙනවා. right? මොනාරි මේ doubts තිබුණොත් මාව interrupt කරලා අහන්න. right? no problem. okay. දැන් ඇත්තටම දැන් මම දැන් ඔය කියපු කතාව මට ඔළුවට ආවා. දැන් මම ඕක කියද්දි ඉස්සර මමත් ඕක අහගෙන ඉද්දි මම හිතනවා. දැන් මේ මිනිස්සයා මට සීනිත් කන්න එපා කියනවා, පිටිත් කන්න එපා කියනවා. මම එන මොනවාද කන්නේ කියලා හිතනවා. අපේ කෑම වල ඒ ටික විතරයිනේ තියෙන්නේ. සීනි තියෙනවා, පිටි තියෙනවා. වෙන මොනවාද කන්නේ? දැන් පිටි කියලා ගත්තොත් මොකක්ද? එන ඉඩියාප කන්න බෑ, ආප්ප කන්න බෑ, පාන් කන්න බෑ, බතුත් කන්න බෑ. right? එහෙම විදිහට මුකුත් කන්න බෑ. හැබැයි රියැලිටි එක ඒක නෙමෙයි. ඒක කන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒක කන විදියක් තියෙනවා. ඒ කන්න ඕන ගාන තියෙනවා. ඒක තමයි අපි වැඩියෙන් හිතන්න ඕනේ. ඔයා බත් කෑවා කියලා වැරද්දක් නැහැ. බත් හැබැයි බත් කන ගාන අඩුවට තියෙනවා. අනිත් ඒවාට. So let's see what we can eat more and what we can eat less, right? Okay. ඉස්සෙල්ලාම අඩු කරන්න ඕනේ දේවල්. ඕක හොඳට ඔළුවට දාගන්න කට්ටිය මේ නවත්තන්න ඕනේ නෙමෙයි අඩු කරන්න ඕනේ. right? ඕවත් අපිට ඇඟට සමහරලාට ඕන දේවල් තියෙනවා. එතකොට large rice portions නෙමෙයි පොඩි rice portions. okay? cake biscuit ඉඳලා හිටලා සතියට එකපාරක් වගේ කන්න. හැමතිස්සෙම කන්න එපා. මාසෙට එකපාරක් කන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බර්ත්ඩේ පාටි එකක් ආවනම් මාසෙට එකපාරක් කෑවට වැරද්දක් නැහැ. right? ඕක හැමදාම තියාගෙන කන්න එපා. එතකොට short eat හැමතිස්සෙම කන්න එපා. ඒක deep fry කරලා පිටි දාලා ඔක්කොම දාලා නෙන්නේ. ඕක ඕගොල්ලෝ සතියට එකක් සතියට දෙපාරක් ඒ වගේ කෑවට කමක් නැහැ. නැත්තම් කනවා නම් පොඩ්ඩක් කන්න. රෝල්ස් දෙකක් කන එක්කෙනෙක් වෙනදට දෙකක් කන එක්කෙනෙක් එකක් කෑවත් ඒක progress. හිමින් හිමින් තමයි නවත්තන්න ඕනේ. එකපාරට නවත්තන්න බෑ. ඒක practical නේ. alright? එතකොට sugary drinks එකට අමතරව වෙන දේවල් බොන්න පුළුවන්. මොකද්ද බොන්න පුළුවන්? වතුර බොන්න පුළුවන්. අපි කටියට වතුර බොන්න හොරයි සමහරවිට. අපි භාගයට භාගයක් patient එක කතා කරද්දි වතුර බිව්ව දාපුවම "ඕ ડોක්ටර් හොඳට බොනවා. වතුර හොඳට බොනවා" කියනවා. හරි කොච්චරක් දවසකට බොනවද කියන්නේ? ලීටරයක් වගේ. ඉතින් ලීටරයක් බීලා මදි දවසකට. අපේ රට සීතල රටකුත් නෙමෙයි. හරිද? හරි රස්නේ. අපේ ඇඟෙන් ගොඩාක් වතුර එළියට යනවා. okay? අපි හරිනම් දවසකට ලීටර් 3ක් 2 to 3 liters බොන්න ඕනේ. right? ලීටර් එකක් බීලා. හැබැයි අර අපේ ඔළුවේ අපි හිතන්නේ නෑ වතුර ගොඩාක් බොනවා ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. right? එහෙම නෙමෙයි. ඒකට වතුර බොන්න. හරි වතුර ඕගොල්ලෝ දැන් විතර හරි වතුර බීලා හරියන්නේ නෑනේ. මම දැන් පැණි රාදයක් හොයනවනම්. ඒකට ඒවට ඔප්ෂන්ස් තියාගන්න. එක එක ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. natural sweet juices වලට යන්න පුළුවන්. මොකද්ද fresh juice. right? fresh juice යද්දිත් පළතුරු පරිස්සමින් අපි බලන්න ඕනේ. ඒක මම ඊළඟේ කතා කරන්නම්. නැත්තම් තැඹිලි වතුර හොඳයි. right? තැඹිලි ඇයි ඒකේ පෝෂන් එකක් තියෙනවනේ. තැඹිලි ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන වතුර ගාන තමයි. මේ වගේ බොන්න පුළුවන්. alright? එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ කොකාකෝලා වගේ බොනවා නම් කොකාකෝලා 0 අහලා තියෙනවනේ. කොකාකෝලා 0 අපේ ලංකාවෙත් තියෙනවා. කෝක් 0 කියලා. ඒකේ දාලා තියෙන ආටිෆිෂල් සුගර් එකක්. ඒක අපේ ඇඟේ ලේවල සීනි එක හොඳටම වැඩි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි තව බයක් යනවා. එතකොට නෑ ඒක කෙමිකල්ස් ඒක හොඳ නෑ අපිට කියලා. ඒ වලින් අපිට වෙන ලෙඩ එනවා. එතකොට ඒවත් රිසර්ච් කරලා තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. right? so අපි ජෙනරලි ඒව රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කොකාකෝලා 0 බොන්න කියලා. ජෙනරලි අපි කියන්නේ වතුර බොන්න. හැබැයි දැන්
එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හැමදාම ජූස් බොන එක්කෙනෙක් ඒවා මාරු කරගන්න පුළුවන්. පොඩ හැබිට්ස් ටික මාරු කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ වතුර වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ. එතකොට මොකද්ද වැඩියෙන් කන්න පුළුවන්? කට්ටිය එළවලු ඕන තරම් කන්න පුළුවන්. දැන් ඕක කියපු ගමන් අපේ කට්ටිය මොකද්ද මට එළවලු හොඳට කන්න පුළුවන් කියලා ගිහලා දාගන්නවා හැඳි පහක් වගේ බ්‍රින්ජෝල් මෝජු. මෝජු දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒතර මෝජු වල සීනි තියෙනවා. මෝජු වල තෙල් තියෙනවා. ආයෙත් එකම ප්‍රශ්නේ තමයි වෙන්නේ. ඒකට අපි එළවලු ගැන කතා කරද්දී එළවලු හදන විදියක් තියෙනවා. අපි ලංකාවේ කරිනේ හදන්නේ වැඩි. ඒකට කරි හරි මැල්ලුම් හරි මොන හරි හදනවා. මැල්ලුම් හොඳටම හොඳයි. අපි තෙල් අඩුවෙන් හදන්නේ. ඒක නැචරල් විදියටම යන්නේ. වැඩියෙන්ම දානවනම් ඩෙසිකේටර් කොකනට් විතරයි දාන්නේ. රයිට්. ඒකට කරි හදනවා නම් තෙල් අඩුවෙන් දාලා හදන්න. රයිට්. ඒ වගේ සීනි දාන්න එපා. අපි සමහර ඒවා පැණිරාට කන ඒවා තියෙනවානේ. ඒ වගේ දාන්න එපා. රයිට්. කොළ පාට ඕන දෙයක් ගොඩක් කන්න. දැන් අපේ ගෝල් එක තියෙන්නේ බඩ කොහමරි පුරව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා කරි වලින් තමයි අපි වැඩියෙන් කන්න ඕනේ. ෆිෂ්, දාල්, රයිට්. ෆෘට්ස් කනකොට ඕක ගොඩාක් අපිට එන කොමන් ප්‍රශ්නයක්. රයිට්. ડોක්ටර් මට ඕන පළතුරක් කන්න පුළුවන්ද? අනිත් ડોක්ටර් කිව්වා පළතුරු කන්න එපා. පළතුරු වල සීනි තියෙන හොඳ නැහැ කියලා. ඒතකොට පළතුරු කන්න කියද්දි guys සීනි වැඩි පළතුරු ටිකක් තියෙනවා. commonly banana, mangoes, right? ඔය දෙක තමයි හරි commonly. අපි පළතුරු කන්න කියපු ගමන් ගිහිල්ලා දුවලා ගන්නේ මොකද්ද? කෙසෙල් ගන්නවා, අඹ ගන්නවා. ඔය දෙකේ ඔය ෆෘට්ස් දෙකේ සීනි ගාන වැඩි. right? ඒකට ඕකත් ගොඩාක් කන එකෙන් අවුලක් තියෙනවා. අපි පළතුරු කන්න කියද්දි අපි කියන්නේ අර ඇඹුල් පළතුරු තියෙන්නේ. ඇඹුල් ඒවා නැත්තම් වැඩි ඇඹුල් නැති ඒවාත් තියෙනවානේ. for example pear, amberella, guava, avocado, right? වෙනම orange වලත් සීනි වැඩි actually to be honest. orange නෙමේ. වෙන මොකද්ද මට පළතුරු watermelon. ඔය වගේ fruits මාර හොඳයි. ඕවා ඕන තරම් කන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද මේ අර difference එක? අපි මොකද්ද උතන මාරු කරගන්න ඕනේ මොකද්ද අඩු කරගන්න ඕනේ? කවදාවත් හිතන්න එපා නෑ එකක් නවත්තන්න ඕනේ කියලා. නෑ එකක් අඩුවෙන් කන්න ඕනේ අනිත් ඒවා වැඩියෙන් කන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි ජෙනරලි ඔක බැලන්ස් කරන්නේ. සෝ අපි බලමු. දැන් අපි ප්ලේට් එකක් අරන් ඔය ප්ලේට් එකේ පෝෂන් ගාන කොහොම තියෙන්න ඕනද කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ හෙට ඉඳලා දැන් ඕන අද දැන් ඩිනර් කාලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් try කරලා බලන්න. right? අපි අද පෝෂන් එකක් හදනවා නම් මේව තමයි ජෙනරලි පෝෂන් එකක් හදන්නේ. අපේ ප්ලේට් එකේ අපි මොනවද කරන්නේ? අපි දාගන්නවා බත් මෙහෙම. අපි බත් මෙහෙම දාලා මෙතනින් දාගන්නවා කරි ටික. right? එහෙමනේ අපි වෙන්නේ. හැබැයි හරි පෝෂන් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ ඕක තමයි. මොකද්ද? බත් දාගන්නවා නම් මේ පැත්තට මොනවද දාගන්නේ? ඉඩියාප දානවා නම් ප්ලේට් එකේ හතරකටම බෙදලා ඒ එකෙන් හතරකට තමයි පුරවන්නේ. right? ඒකට ඉඩියාප දානවා නම් මෙතන. ආප්ප දානවා නම් මේ ගානට. දැන් ආප්ප දාලා කියලා ආප්ප 10ක් උඩට උස්සගෙන දාන්න බෑ. right? එහෙනම් ආප්ප දෙකක් හරි තුනක් හරි. ඒකට වැඩිය නේ. right? ඒක අමතරව vegetables තව භාගයක්. ඒක බලන්න භාගයකටත් වැඩි. right? එතකොට පළතුරු පොඩ්ඩක් පෝෂන් එකක් වගේ මම තියන්න පුළුවන්. and protein. දැන් ඔතන බලන්න ඔයගොල්ලෝ දාලා ඇති healthy protein කියලා. දැන් අපේ ලංකාවේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි protein. generally Asian countries වල ප්‍රශ්නයක් තමයි protein අපි අඩුවෙන් කනවා. one economic reasons, right? chicken breast එකක් සතියකට ගත්තොත් වැඩේ ඉවරයි. එතනින් හරිද? එතනම 2000ක් වගේ යනවා. ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ අම්මලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ළමයිට කියනවා ඇති නෑ මේ බ්‍රොයිලර් චිකන් කන්න එපා. බොයිලර් චිකන් වල ඔක්කොම කිමිකල් දාලා තියෙන්නේ. කරි චිකන් කන්න කරි චිකන් හොඳයි. right? ඕක මං කියන්නේ මගේ අම්මා ඕක හැමතිස්සෙම ඉස්සර කියන එක. right? අපි එහෙම කියලා මොනවද කරන්නේ? අර පැත්තෙන් තෝස 10ක් වගේ කාලා චිකන් මෙච්චරක් වගේ කනවා. right? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒව ඔක්කොම තියරිස්. right? අපිට ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. සමහරවල්ලාට ඇත්තට කිමිකල් දානවා ඇති දාන්න නැති. බ්‍රොයිලර් චිකන් කියන්නේ වෙනම ස්පීෂීස් එකක්. right? ඒක කරි චිකන් එකයි බොයිලර් චිකන් එකයි වෙනසක් තියෙන්නේ. මේ කරි චිකන් ඇවිල්ලා වයිල්ඩ් චිකන්. මේ මොකද්ද මේ ෆොරස්ට් වල ඇදෙන කට්ටිය. right? ඒක තමයි ඒගොල්ලෝගේ මස් හයියයි. right? මේ බොයිලර් චිකන් ඇවිල්ලා ෆාම් කරන ඇනිමල්ස්. they are made for protein. එතකොට අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔලුවට දාගන්න ඕනේ නෑ බොයිලර් චිකන් හොඳ නෑ නැති එක. බොයිලර් චිකන් කන්න හොඳයි. ඒකෙන් ප්‍රශ්න නෑ. especially breast කන්න එක හොඳටම හොඳයි. ඒක තමයි one of the highest sources of protein in the world. right? එතකොට ඕන සුදු මස් තමයි හොඳ කෑම. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ beef pork වගේ කනවා නම් ඒවත් හොඳයි. හැබැයි ඒකේ fat content එක වැඩි. ඒකට වඩා සුදු මස් ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන ගියාම ඒවල protein වැඩි. ඒකට මොකද්ද?
chicken breast, tuna, sorry not tuna, මේ සුදු මාළු ඒවා වල තියෙනවා right. in general රතු පැත්තෙන් මාළු වල ඒ ප්‍රෝටීන් කතාව නැහැ. tuna වගේ ගත්තාම ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රෝටීන්ස් හොඳට තියෙනවා right. ඒකට අපි ඒව පොඩ්ඩක් දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, දැන් හරි ලේසි. ප්‍රෝටීන් වැඩියෙන් තියෙන මොකක්ද ඕනේ කියලා Google එකේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ ගහලා බැලුවොත් එනවනේ. ඉතින් අපි නිකන් දැනගන්න ඕනේ අර කන විදිය විතරයි. අනිත් ඒ ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. එච්චර ලේසි දැන්. ඉස්සරහට හරි මොනාරි කියන්න පුළුවන් අපිට. දැන් එහෙම කියන්න බෑ අපිට. ඔක්කොම අතේම තියෙනවා right. I hope you all understood this. ඊට පස්සේ පැත්තෙන් අපි දාලා තියෙනවා stay active. Exercise is very important right. Exercise is very very important. Water how much 2 to 3 liters per day right. and පොඩ්ඩක් හරි තෙල් තියෙන්න ඕනේ. තෙල් නවත්ත මම ආයෙත් කියන්නේ ඒකයි. තෙල් නවත්තන්න නෙමෙයි. තෙල් අඩු කරන්න right. ඒක තමයි important. So I hope you all understood how a portion should take. ඔයගොල්ලෝ ඕන මේකේ ෆොටෝ එකකුත් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඔයගොල්ලෝ මාස දෙකක් කාලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි වෙනස. right. okay thank you Iza. okay ඊළඟ important day තමයි අපේ exercise. දැන් අපි කියවනේ that is one of the reasons for diabetes කියලා. එතකොට exercise ගැන කතා කරපුවාම right generally එක්කෙනෙක් සතියකට විනාඩි 150ක් හරි එක්සර්සයිස් කරලා තියෙනවා. දැන් එහෙම බලද්දි පොඩ් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දවසට පැය භාගයයි. අපිට දවසට පැය 24ක් තියෙනවා. ඕකෙන් පැය භාගයයි එක්සර්සයිස් කරන්න. දැන් එක්සර්සයිස් කියපු ගමන් අපේ ඔළුව යන්නේ ජිම් එකට යන්න ඕනේ, ජොගින් යන්න ඕනේ, දුවන්න ඕනේ, වෝකින් යන්න ඕනේ. ඒව නෙමෙයි අපි ජෙනරලි එක්සර්සයිස් කියන්නේ. right? activities වලින් කරන්න පුළුවන්. අපි ඔකට කියන activities of daily living කියලා. ADL කියලා කියනවා. right? activities of daily living වලින් උනත් ඔයාලට විනාඩි 30ක් ඔයාලට වැඩේ කරනවා නම් ඒක හොඳටම ඇති ඔයාලට ජෙනරලි. ඒක පෙන්වන්නේ ඔයා අර ඇඟේ ඇක්ටිව්නස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඕක වෝකින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගාඩ්නින් ආසයි නම් ගාඩ්නින් කරන්න පුළුවන්. ඔයා නටන කෙනෙක් නම් ඔයාලට නටන්න පුළුවන්. ඔයාලට බයිසිකල් එකක් පදින්න කැමති නම් බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්. සමහර අම්මලා ඉන්නවා නැත්නම් තාත්තලා ඉන්නවා ගෙදර වැඩ කරන කට්ටිය. right? එතකොට household activities කියන්නේ මොකද්ද? රෙදි අරන් බාල්දියට දාලා හොදන්න ඕනේ. right? dishes හොදන්න ඕනේ. ගෙදර අතු ගන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ මේ plants වලට වතුර දාන්න ඕනේ. ඔය ටික යන්නේ household activities වලට. එතකොට ඕකට පඩිපල උඩටයි පල්ලයටයි නගින්න ඕනේ. කුණු දාන්න වෙන ගායත් පල්ලයට යන්න ඕනේ. නැත්තම් පොඩ්ඩක් දුර ගිහිල්ලා කුණු දාලා එන්න ඕනේ. right? ඔය ඔක්කොම එනවා exercise යටට. So generally if you are active in that region at least it is enough. It is more than enough. You don't have to think much more about that. I hope you all understood that, right? So this is the thing that we have to understand when it comes to exercise and lifestyle. It is very important. At least this minimum you are getting this exercise. This is not just for you, but for your grandparents, for your children, everyone, right? And when it comes to the portion of food, ඕක හරියට ඕම් බෙදලා කාන. ඕක මාස දෙකක් ඔයගොල්ලෝ try කර බලන්න ඔයගොල්ලෝටම තේරෙනවා. සීනි වැඩි එක්කෙනෙක් අද ඉන්නවනම් අද සීනි ගාන අරන් ඔයගොල්ලෝ මාස දෙකක් මේ වගේ කාලා ආයෙත් ගිහලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඩයබටික් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඩයබටික් ඩයග්නෝස් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බේත් බොන්න ඕනේ. මං කියන්නේ තව දැන් මේ මිස්ටර් හිසාම්ටත් මං හිතන්නේ ඩයග්නෝස් වෙලා තියෙනවා. ජෙනරලි දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ළඟදී දැන් සීනි ගාන බලලා කවුරු හරි සීනි වැඩි කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් පොඩ්ඩක් බයේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද ඔය එක try කරලා බලන්න. හැබැයි ඩයබටික් තියෙන කට්ටියත් ඔයගොල්ලෝ කාලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට අඩු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. right? so ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔළුවට දාගන්න. මුකුත් නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. පෝෂන් ටික මාරු කරන්න. එකපාරටම ඩයට් එක මාරු කරන්න යන්න එපා. එතකොට තමයි අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ. alright? small changes. right? ඔයා වෙනදට ආප 3ක් කනවා නම් ඔයා අද ආප 2ක් කන්න. ඔයා වෙනදට බත් ග්‍රෑම් 500ක් කනවා නම් අද ග්‍රෑම් 350ක් කන්න. ඊට පස්සේ සතියෙම ග්‍රෑම් 350ක් කන්න. right? එතකොට දැන් ග්‍රෑම් 350 මනින්න ඕනේ නැහැ. නිකන් හැඳි ගානෙන් ඔයාලට දන්නවනේ දාන්න ඕන ගාන. ඔයා වෙනදට හැඳි 5ක් දානවා නම් මේ දැන් හැඳි 3ක් දාගන්න. right? එතකොට අර හැඳි දෙක කවර් කරගන්න එළවලු වලින් හැඳි දෙකක් වැඩියෙන් දාගන්න. එහෙම තමයි අපි බැලන්ස් කරන්නේ. එතකොට කොහොමත් අපිට බඩ පිරෙනවා. alright? okay. ඊළඟට the final important thing is diabetes නැති එක්කෙනෙක්. diabetes තියෙන එක්කෙනෙක්. right? අපි කතා කරමු කවුද ටෙස්ට් කරන්න ඕන කියලා. අපි commonly diabetes accurately බලන ටෙස්ට් දෙකක් තියෙනවා. right? අපි ඕක flash එකකින් සමහරලාට කරනවා. ඒක ගෙදරටම ඇවිල්ලා කරනවා සමහරලාට අපි. right? අපේ ගොඩක් customers ඉන්නවා අපි ගෙදරටම යවලා මම සමහරට කියනවා ආද කරලා බලන්න කියලා. right? එතකොට HbA1c fasting blood sugar කියලා ටෙස්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඕකෙත් වෙනස සමහරලාට තේරෙන්නේ නැහැ. fasting blood sugar ඇවිල්ලා ඔයාගේ current sugar levels තමයි පෙන්වන්නේ. alright? දැනට ඔයාගේ sugar levels කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
HbA1c කියන්නේ ගිය මාස 3 ඉඳලා ඔයාගේ blood control එක කොහොම තිබුණේද කියලා බලනවා. 3 to 6 months වල blood control එක කොහොම තිබුණාද කියලා. ඒකයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මගේ තාත්තා ඩයබටික් කෙනෙක්. හරිද? මගේ තාත්තා ඔය හොර වැඩේ කරනවා. ඩොක්ටර්ගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක මාස 4කින් තියෙනවා. පළවෙනි මාස දෙක එයාට ඕන දේවල් ඔක්කොම කාලා නයිස් එකේ ඉඳලා හොඳට කාලා බලන්න නැත ඔක්කොම කියලා අන්තිම මාස දෙකේ හොඳට කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉන්නවා ඩොක්ටර්ට මාට්ටු වෙන්නේ නැතුව. ඩොක්ටර් 4වෙනි මාසේ ගිහිල්ලා HbA1c කරද්දි කෙලින්ම අහනවා. ඔයාට කන්ට්‍රෝල් නැහැ නේ හොඳට කන්ට්‍රෝල් නැතුව හිටියා නේද කියලා. ඒකට තාත්තා ඇවිල්ලා ගෙදරට කියනවා මෙයා මේ අල්ලගත්තනේ මරුනේ කියලා. දැන් HbA1c වලින් ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. right? fasting blood sugar යාගේ normal වලට HbA1c පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ ටෙස්ට් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්න ඕනේ, කවද්ද කරන්න ඕනේ, කවුරුද කරන්න ඕනේ. ජෙනරලි ඔයාට අවුරුදු 35න් වැඩි නම් right? ඕකෙන් දෙකක් හරි ඕගොල්ලෝට තිබුණොත් එකක් තියෙනවා ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක් මම ඒක පස්සේ කියන්නම්. ඒකට අමතරව ඕකෙන් දෙකක් හරි ඕගොල්ලෝට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ටෙස්ට් ටිකක් කරගන්න. right? HbA1c fasting blood sugar කරන්න එච්චර වෙලා යන්නෙත් නෑ. right? නිකන් ඕගොල්ලෝ blood test එකක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right? ඔයාට වයස 35ට වැඩි නම් ටෙස්ට් එකක් කරනවා කරලම නැත්තම්. right? ඔයාට family history එකක් තියෙනවා. family history කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ අම්මට හරි තාත්තට හරි right? මල්ලිට හරි නංගිට හරි කාට හරි ඩයබටිස් තියෙනවා නම් ඔයාත් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න. ඔයා දැන් අපි කලින් කිව්වනේ හීනි එක්කෙනෙකුටත් එන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒකට වඩා chance එක වැඩි මහත් එක්කෙනෙක් එනවා. right? දැන් ඔය overweight කියන කතාව අපි 90%ක් මෙතන ඉන්නවා. මමත් overweight. මටත් බඩක් තියෙනවා. right? බඩ ඔයාගේ බඩ පල්ලෙන් ඕම කෑල්ලක් එල්ලෙනවා කියන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ overweight තමයි. අපේ ලංකාවේ කොහොමත් අපේ බත් කන ඉඳ අපි ඔක්කොමලට ඒක තියෙනවා. ඒකයි ජෙනරලි අපි කියන්නේ ඩයබටිස් ටක් ගාලා බලන්න ඕන දෙයක්. ඔයාට high blood pressure තියෙනවා. and ඔයා ගොඩාක් කොහොම ඉඳගෙන කරන වැඩක් කරනවා නම් ඔයා ඔෆිස් යනවා නම් ඔෆිස් එකේ ගිහිල්ලා පැය ගාණක් ඉඳගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔය ටෙස්ට් එක කරලා බලන්න. right? ඔය ටෙස්ට් එකක් කරාට පස්සේ අපේ සමහර පේෂන්ට්ලා ඉන්නවා ගිය මාසේ HbA1c කරා ડોක්ටර් මේ මාසෙත් මම HbA1c කරා මට කන්ට්‍රෝල් ෂුගර් කියලා. එහෙම සල්ලි නාස්ති කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඔයා HbA1c එකක් අද ගත්තා නම් ආයෙත් ඊළඟ එක ගන්න ඕනේ මාස 3කින් විතරයි. නැත්නම් මාස 6කින්. ඔයාට ඩයබටිස් හිස්ටරි එකක් නැහැ. ඔයාට ඩයබටිස් මොකුත් එහෙම බයක් නැති එක්කෙනෙක් නම් මාස 6න් 6ට ගත්තත් හොඳටම ඇති. right? fasting blood sugar. fasting blood sugar ගත්ත ඔයාට ඕනනම් ඩවුට් එකක් මොනවාද තියෙනවා නම් අරන් බලන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මෙතන දාලා තියෙන නිකන් normal levels. ඕවා මාරු වෙන්න පුළුවන් lab වලින් lab වලට නැත්නම් රට වලින් රටවල වලට පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. but in general අර range එක අපි බලනවා. එහෙම ඔයගොල්ලෝ range එක මතක නැත්නම් බය වෙන්න එපා. ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා ගාලා බලන්න. ගාලා බලපු ගමන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් වලට එනවා. right? දැන් ඒවා ලේසි. ඕවා තමයි ඉතින් අපි මේන්ලි කතා කරන්නේ ඉතින් ඩයබටිස් ගැන. right? මම ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ෆර්මේෂන් දීලා ඇති අද. මේ ගොඩක් වගේ දුන්නට මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් විතරයි මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ. වැඩියෙන් ඩීප් ගියෙත් නෑ. මම ඔයගොල්ලෝ ඉම්පෝර්ටන්ට්ම දේවල්. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය එක ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. එතකොට අපි ওই ප්‍රශ්න ගැන පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා උඩින් යමු. මම ඔක්කොම කියවන්නේ නිකන් මම ඔයගොල්ලෝ ජෙනරලි කියන්නේ. එක්කෙනෙක් අපිට දාලා තිබුණා ස්ට්‍රෝක් දෙකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. යාට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. right? එතකොට ඔය ස්ට්‍රෝක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එක්කෙනෙක්ට ඩයබටිස් රිස්ක් එකක් එක්ක එනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ පොඩි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඕක කොහොමද අපි උඩින් බලාගෙන ඉන්නේ? right? how to stay in touch. මේ වගේ එක්කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් follow up යන්න. අපේ හරි common practice එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. අපිට ලෙඩක් හැදිලා ડોක්ටර් ළඟට යනවා. ડોක්ටර් කියනවා ආයෙත් මාස දෙකකින් එන්න කියලා. අපිට මාසෙන් ලෙඩේ හරි ගියාට පස්සේ අපි හිතනවා නෑ දැන් ડોක්ටර් ළඟට යන්න ඕනේ මට සනීපයිනේ. එහෙම කියලා ඉන්නවා. අර ડોක්ටර් මාස දෙකකින් එන්න කියලා දෙනවා. සමහර කට්ටිය එහෙම මාස දෙකකින් එන්න කියන්නේ ඕක. අපේ follow up කියලා තියෙනවානේ. follow up කියන්නේ දෙවෙනි පාර ડોක්ටර් ළඟට බලන්න. අපේ ලංකාවේ කට්ටිය 180ක් වගේ follow up කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෙඩේ ඒකට කලින් හරි ගියාම ඒගොල්ලෝ යන්න කැමති නැහැ. එකක් ඇයි බොරුවට ඇයි ආයෙත් සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ. ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් ගිහලා පැය ගාණක් හිටගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔය වගේ ඉතලා යන්නේ. right? ඉතින් ඒ පැත්තෙන් තේරෙනවා. ඒක සමහර කට්ටියට ඒ වගේ අමාරු තියෙනවා. හැබැයි follow up is very important because සමහරලාට ඔයාට එළියෙන් ලෙඩේ ගිහිල්ලා වගේ පෙවුනත ඔයාට ඇතුලෙන් ලෙඩේ තාම තියෙනවා. ඒකට ඒවා අපි confirm කරන්න ඕනේ. right? We have to confirm that you don't have this issue. That is why we always ask patients to come back. alright? So ඔය වගේ ලෙඩක් තියෙන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් continuous monitoring these are all very important. එතකොට දෙවෙනි එක මම දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරා family history එකක් තියෙන කෙනෙක්. Both my parents had diabetes. Will I get it too? How can I prevent it? right? So ඔයාට diabetes එයි කියලා guarantee එකක් නැහැ.
සමහරලාට ඔයාගේ ලයිෆ් ලොන්ග් ඔයාට ඩයබටිස් එන්නේ නැතුව එන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයා හරි පරිස්සමින් ඉන්න ඕන, right? exercise, good diet, right? but සමහර කට්ටියට ඩයබටිස් වල පොඩි ජෙනටික් කම්පෝනන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකයි අම්මලා තාත්තලාට තිබුණත් ජෙනටික්ස් වලින් අපිට එන්න chance එකක් තියෙනවා. right? ඒක හරි සමහරලාට අපිට කියන්න පුළුවන් අන්ලකී කියලා. right? කොච්චර පරිස්සමින් හිටියත් ඔයාට පස්සේ ලයිෆ් එකේ අම්මලා තාත්තලා තිබුණොත් එන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම equal chance එකක් එන්නේ නැතුව එන්නත් තියෙනවා. right? so ඒක ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. එන එක ඔයාට control කරන්න බෑ. හැබැයි එන්නේ නැතුව prevent කරන එකට ඔයාට control එකක් තියෙනවා. right? so that is very important. so මේ වගේ කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ මාස 6න් 6ට ටෙස්ට් එකක් යනවා. ඔයාට ඩයබටිස් නැති වුණත් HbA1c ටෙස්ට් එකක් මාස 6න් 6ට කරන්න. ඒවා important. right? The next thing is there a specific age to get diabetes? If I don't get it before 40, am I safe? Diabetes වලට එමේ age එකක් නැහැ. ඕන age එකක එන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් උත් කිව්වේ දැන් එනවා MODY කියලා MODY කියලා young diabetes. right? ඒකට young diabetes එන්න පුළුවන් 20 year olds කට. generally අපිට දන්න diabetes එන්නේ 30න් 40න් පෙන්නට පස්සෙත් එනවා. so ඕක එන්න ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. You can't say there is a specific age. right? So what diet should I follow to control my sugar level? So we have already talked about the diet side, right? So it is very important, balance and portion control. Portion control is the key to controlling diabetes, right? Reduce කුරක්කන් කනවා කියලා කිලෝ එකක් කන්න එපා. brown සුදු සීනි නවත්තලා brown sugar ගන්න. ඒකට කියලා brown sugar හොඳයි කියලා කිලෝ එකක් කන්න එපා. හැම එකම control එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කන ඕන එකක් control එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? Then there was another question. Can diabetes be reversed? Can hormone imbalance cause diabetes? Right? So can diabetes be reversed කියන එක ඇත්තටම ඔයාට diabetes කියලා diagnose වුණාට පස්සේ මම මෙතන yes දාලා තියෙන්නේ diabetes can be controlled or put into remission කියන තමයි මම කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ it can't be reversed. ඔයාට දැන් diabetes cure කරන්න බෑ. That is one of the biggest problems in our world, right? There is no cure for diabetes. You can control diabetes. You can keep it in extreme control. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා diabetes පොඩි කාලෙම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ හොඳට control එකේ ඉඳලා they live a long full normal life. මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෙහෙතුත් අරන් නැහැ මොකුත් because they have always been in control. So if you keep your diabetes in control, if you try to prevent or if you try to keep your portions in control, right? Have good exercise, then medicines ඕනේ වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. right? So ඒකේ diabetes වල 20% is doctor ඕගොල්ලන්ට බෙහෙත් දෙන එක. අද 80% is up to you. ඕගොල්ලෝගේ action වලින් තමයි ඒක control වෙන්නේ. alright? hormone imbalance වලටත් පොඩි connection එකක් තියෙනවා. ඕක ගොඩක් commonly ladies ලට, right? එතකොට hormone සමහර අපේ ඇඟේ hormone, for example insulin is the main one, right? ඒ වගේ එක එක තව hormones තියෙනවා අපේ ඇඟවල. ඔය සීනි help control කරන්න. එතකොට ලංකාවේ හරි common ලෙඩක් ගෑනු කට්ටියට තියෙනවා PCOS කියලා. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. දැන් ඒකට අපි අලුත් නමක් දාලා තියෙනවා PMOS කියලා. ඒක තමයි දැන් මේ අවුරුද්දේ මාරු කරා එක. right? අපේ 150ක් ලංකාවේ කට්ටියට PCOS තියෙනවා. alright? එතකොට ඔය හෝමෝන් වලින් උත් හෝමෝන් ඉම්බැලන්ස් වලින් උත් ඩයබටිස් එන්න පොඩි chance එකක් තියෙනවා. right? but ඒක හරියටම direct connection එකක් නැහැ. apart from the insulin imbalance. Insulin imbalance වලින් එන්න පුළුවන් because insulin is a hormone. alright? So let's not waste too much time on that. Then the final question is, what about artificial sweetness in soft drinks? Artificial sweetness. Now, like we said, other lesson එක ඕගොල්ලට ඕන දෙයක් හොඳයි ගානට කන්න ඕනේ. That is the golden rule you all have to take out of this webinar today, right? So artificial sweetness are fine. It will actually help you keep your sugar in control, right? But it has to be consumed in moderation. Okay? The best thing is always water. ඔගොල්ලෝ එහෙම හිතන්න. මොකද්ද හොඳම බේත ડોක්ටර් ඩයබටිස් වලට වතුර. එහෙම කියලා හිතන්න. මොකද්ද හොඳම බේත ડોක්ටර් වෙන ලෙඩවල වලට වෛරස් වලට මොකද්ද වතුර. right? ඒකට කියලා වතුරෙන් ඔක්කොම හදාගන්න බෑ. In general කියන්නේ water is one of the best things in the world, right? අපිට දෙවියෝ වතුරනේ හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වතුර අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ control එකේ තියාගන්න. right? Water will really help you. හැබැයි ඒකට කියලා ආයෙත් මොකද්ද අපි කිව්වේ portion control. වතුර ලීටර 2ක් 3ක් බිව්වොත් ඇති. ඒකට කියලා ලීටර 5ක් 6ක් බිබී ඉන්න ඕනේ. ඔයා දවසම වොෂ්රූම් එකේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඒක කිඩ්නි වලටත් හොඳ නැහැ. alright? So try not to rely too much on sweet tasting. ගොඩාක් පැනිරා පැත්තට යන්න එපා. right? That's what we are trying to say. alright guys, so that is all.
ඔයගොල්ලන්ට මොනාරි questions තියනවද අද? මගෙන් අහන්න මොනාරි questions මොනාරි අද webinar එකේ questions එකේ මොනාරි තියෙනවද? ඒ කියන්නේ සර් ආ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ට් කියන්නේ ඩයබටික් එකද වෙන නමක්ද නැත්නම් කොහොමද? right insulin resistance sorry ප්‍රී ඩයබටික් වලටද කියන්නේ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ට් කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඩයබටිස් එකේ ප්‍රශ්නය වෙලා ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් තමයි. අපේ සෙල් වලට ඉන්සුලින් එක දැන් ඕම හිතලා බලන්න. හරිද? ටැක්සි එකක් මං කිව්වනේ ටැක්සි එක තමයි ඉන්සුලින් එක. ඔයා දැන් එක්කෙනෙක් ටැක්සි එකට නගිනවා. ඒ නගින මේ ටැක්සි එකට නගින එක්කෙනා සීනි. එයා ගෙදර ඇතුළට යන්න ඕනේ. ගෙදර අපි කියමු සෙල් එක කියලා. දැන් ටැක්සි එකෙන් බැස්සට පස්සේ ඒ ගෙදරට එන්න දෙන්නේ. ඇයි කියන්නේ ගෙදර ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනා එළිය මේ ටැක්සි එකකින් එළියට බැස්ස එක්කෙනා බලද්දි මෙයා කවුද කියලා බලනවා. මට මෙයාව දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ එයාව රෙසිස්ටන්ස්. දන්නේ එක්කෙනෙක් ආවොත් දොර ඇරලා ඇතුළට දෙන්න දෙනවනේ. ඒ වගේ හිතලා බලන්න. එතකොට ඉන්සුලින් කියන්නේ ඒ වගේ. ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ අපේ ඇඟේ අපේ සෙල්ස් වලට අපේ ඉන්සුලින්ව රෙකග්නයිස් කරන්න බෑ. එයාට ඒක රෙකග්නයිස් කරන්න බැරි වුණාම එයාට ඒ සීනි ටිකට ඇතුළට එන්න දෙන්න බෑ. ඕක තමයි අපේ ඇක්චුලි වෙන්නේ ඇඟේ. එතකොට ඩයබටිස් මං කිව්වා වගේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් අනිත් එක අපේ ඇඟෙන් ඉන්සුලින් හරියට අදනවා මදි. ඕක හරි කොමන්ලි වෙන්නේ ඩයබටිස් ටයිප් 1. පොඩි කාලේ ඉඳලම ඩයබටිස් තියෙන ළමයි ඉන්නවනේ. ඩයබටිස් තියෙන ළමයි කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝට කියන ඩයබටිස් ටයිප් 1. ඒගොල්ලෝට ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ ඇඟේ ඉන්සුලින් හදන්නේ නැහැ. වයස කට්ටියට එන එක ඇවිල්ලා ඉන්සුලින් හදනවා වැරදියට හදනවා. ඒක නිසා දැන් ඉන්සුලින් එක resistant වෙලා. Do you all understand the difference? So that is how diabetes works. Okay, understood. Okay, thank you. So any other questions guys? වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Right, brilliant.